مركز اللباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله زاري منايو يمجرشاو كفلنا إن شاء الله ሁላችንም በሰማነው እኔም በተናገርኩት ተጠቃሚ አላህ ያድርገን። ወደ ኋላ ያሉ ደርሶችን ያው ጠቃሚ ስለሆነ መለስ ብላችሁ ስሙት። ያለንም ቀን ትንሽ ነው። በዚህ ቀን በዒባዳ በአዝካር በመልካም ነገር መሽቀዳደም አለባችሁ ኢንሻአላህ። ዛሬ የምናየው بعض ما ورد في صيام رمضان واذكاره እንግዲህ ረመዳን ጋር ከያይዞ ያለ ትሩፋቶችን እሱን የሚናገር የሆነ ነው። ዚክሮችን عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه ورسول عليه الصلاة والسلام كأنس تتجنيو ودي سعد بن عبادة ሄዱ። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ የሆነን ኹብዝ አመጣላቸው ማለት ነው። ኹብዝ ማለት የሚበላ የሆነን ኹብዝን ወዘይት فأكل ከዛ በሉና ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح። ከይህም እንይዘው ምንድነው አንድ ሰው ሌላ ቦታ ሄዶ ካፈጠረ ይሄን ዱዓ ማለት የተወደደ ነው። ምንድነው ትርጉሙ? أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار እንግዲህ ጦመኞች ሁሉ እናንተ ዘንድ ያፍጥሩ፣ ምግባችሁም ደግሞ መልካም ጥሩ የሆኑ ይብሉላችሁ ነው። መላእክቶችም በእናንተ ላይ እዝነታቸው ይሁን ማለት ምንድነው? ሰለላሁ ዐለይኩም الملائكة መላእክቶች ለእናንተ ያው ዱዓ ያድርጉላችሁ ማለት ነው የሚፈለግበት። እና አሁን ተዚህ ምን ይዘው ምንድነው? أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إهن دعاء مالت يودد على مالتنا. عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أسو درسوا مالتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر نبياتنا بفطر ساعات قال اللهم لك الصمت اللهم أنت جيتاي لك الصمت يو لا أمره لا تزاز صمكنا وعلى رزقك أفطرت بس تحس سيدمو أفطركم ይሉ ነበር ነው። رواه أبو داود። አሁን እዚህ ላይ የምንይዘው ዛሬው ምን ደርሳ ላይ የተወደዱ ዱዓዎች ናቸው። ሁላችሁም ሒፍዝ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ابن عمر تيازي تلالف ነው ነብያችን ምን ይሉ ነበር? ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود። ይሄንም ሒፍዝ ማድረግ አለባችሁ። ጥሙም ተወገደ፣ ጅማቶችም የደም ስሮችም ረጠቡ፣ አጅሩም ተረጋገጠ አላህ ሽቶት ከሆነ የሚለው ማለት ነው። ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله። ይሄን ካፈጠሩ በኋላ ማለት ዱዓው ይሄ የተወደደ ነው። ከዚህ በፊትም ተናግረናል። عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأبو هريرة يتلالف ነው ምናሉ ነብያችን إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت أي شدت وأوثقت بالأغلال الشياطين رواه البخاري ومسلم. رسول عليه الصلاة والسلام نالو رمضان سمتا የጀነት ባቦች ጀጃፎች ክፍት ናቸው፣ የጀሃነም በር ይዘጋል አሉ፣ ሸይጣንም ይታሰራል አሉ። እንግዲህ ይሄ ያለንበት ወር ሸይጣን የታሰረበት ጀሃነም በሮች የተዘጋበት የጀነት በር ክፍት የሆነበት ነው። ስለዚህ በይህ ምን ማድረግ አለብን? መልካሞችን መስራት፣ ዱዓ ማድረግ፣ ትሩፋት የሆነን መስራት። عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبياتنا من ينبر إذا رأى الهلال ጨረቃን ባዩ ሰዓት قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان አቆየው በእኛ ላይ አቆየው ይሉ ነበር። بالأمن والإيمان በአማንና በኢማን ሆነ አይ ቢደዋሚሂ ወሰባቲሂ በሰባትና በመዘውተር ማለት ነው። والسلامة والإسلام ነጋይና እስላም ሆነን በእኛ ላይ አቆየው። ረቢ ወረቡከ አላህ ጌታዬም አላህ ነው ያንተም ጌታ አላህ ነው ይሉ ነበር ነብያችን። رواه الترمذي وقال حديث حسن።
ስለዚህ አሁን ከዚህ ምን ይዘው ምንድነው ጨረቃን ባየ ሰዓት አንድ ሰው ይሄን ዱዓ ማለት የተወደደ ነው ማለት ነው። اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ይሄም ማለት የተወደደ ነው። عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة سلا عرفة صوم تطيق رسول عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة الماضية والباقية أي الآتية رواه مسلم يا عرفان كان مصوم يامت يهونن ወንጀል ያብሳል እንደዚሁም ሙስተቅበል የሚመጣውን የሆነውን ወደፊት የሚመጣውንም ያብሳል ይላል። ስለዚህ የአረፋ ጾም ያው የተወደደ የሆነ ነው። ኢንሻአላህ ሁላችንም በሚመጣ ሰዓት መጾም አለብን ማለት ነው። رواه ሙስሊም። ስለዚህ ትናንሽ ወንጀሎችን ሁሉ ያብሳል ማለት ነው። የሰው ሐቅ ያው ሐቁ ታተመለሰ ይቻል። عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء سلا عاشوراء صوم تطيق رسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفر السنة الماضية يامتن مالت يامتن يهونن የሚያብስ የሆነ ነው ያለፈ የሆነን ያመት ወንጀል ያብሳል። رواه مسلم አሹራንም እንደዚህ መጾም የተወደዱ ናቸው ማለት ነው። عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبياتين منالو من قام رمضان إيمانا واحتسابا رمضان يصوم سو إيمانا واحتساب أي قاصد ابتغاء مرضات الله يا الله نوديتا فلقو يصوم مالتنا غفر له ما تقدم من ذنبه يالفن وانجل يمار الله رواه البخاري ومسلم سلزه رمضان በደንብ አድርጎ የጾመ ሰው የዚህን ያክል ሷብ አለው ማለት ነው። እሱም ምንድነው ያለፈን የሆነ ወንጀል ይማራል። عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبياتችን كان يعتكف العشر الأواخر ማለት ከ20 በላይ ያለውን ኢዕቲካፍ ያደርጉ ነበረ من رمضان كرمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري ومسلم كذا بهالا رسول عليه الصلاة والسلام ودي أخيرا كهدو بهالا مستوچاچو እንደዙ ኢዕቲካፍ ያደርጉ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በ10 ቀን ኢዕቲካፍ ማድረግ የተወደደ ነው። መስጂድ ኢዕቲካፍን ነይቶ ቁጭ ማለት ይወደዳል ማለት ነው። ሌላው አና አይሸተ ረዲየላሁ ዐንሃ ቃለት ከአይሻ የተላለፈ ነው። ቁልቱ ያ ረሱለላህ ብያልኳቸው አለ ኢን ዓሊምቱ አየ ለይለቱል ቀድርን ባወቅኩ ሰዓት ማ አቁሉ ፊሃ በዛን ሰዓት ምንድን ነው የምለው? ለይለቱል ቀድር አላህ ይወፍቀን። ለይለቱል ቀድር ኸይሩ ሚን አልፊ ሸህር የተባለለት ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ የሆነ ዒባዳ ነው። በዚህ ሰዓት በለይለቱል ቀድር ዱዓ ማድረግ። ለይለቱል ቀድር እንግዲህ ዑለሞች ያው በውስጡ በረመዳን ውስጥም ነው የሚባል አለ። ነገር ግን ከ20 በላይ 21 23 25 27 29 በእነዚህ የሚጠረጠር ነው። በእነዚህ ዒባዳ መዘንጋት የለብንም። አብሶ በ27 ላይ ብዙ የተጋጠሙበት የሆነ ነው። በ27 ማለት ነው 27 ላይ ያው ተብሏል። ስለዚህ በዛን ሰዓት በዒባዳ መዘውተር ነው። በዒባዳ በመልካም ስራ በዛን ሰዓት ሊገጥመው ይችላል ማለት ነው። በዱዓ በሚያረግ ሰዓት ዒባዳ በሚያረግ ሰዓት በዛን ሰዓት ተገጠመው ምን አለ? ከዛ በኋላ ባየሁ ሰዓት ባወቅኩ ሰዓት ምን ልበል ስላቸው ቃለ ቁሊ በይ አላሁመ ኢነከ ዐፉውን ቱሒቡል ዐፍወ ፈዕፉ ዐኒ አላሁመ አንተ ጌታዬ ኢነከ ዐፉውን ይቅር ባይ ነህ፣ ቱሒቡል ዐፍወ ይቅርታንም ትወዳለህ፣ ፈዕፉ ዐኒ ከኔ ይቅር በለኝ፣ ካለኝ ነገር ይቅር በለኝ በል። ረዋሁል ትርሚዚ ወቃለ ሐዲሱን ሐሰኑን ሰሒሕ። ይህ ሰሒሕ የሆነ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ ለይለቱል ቀድርን አላህ ተወፈቀው ምን ይላል?
አላሁመ ኢነከ ዐፉውን ቱሒቡል ዐፍወ ፈዕፉ ዐኒ ይሄንን ማለት የተወደደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኒህ ያየናቸው ሁሉ ምንድነው በጾም ውስጥ ጾም ጋር ተያይዞ ያሉ ናቸው። እንዲሁም አዝካሮች ናቸው። ሒፍዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሒፍዝ ማድረግ እንደዚሁም ጾሞቹ ደግሞ የተወደዱ ቦታዎችን ነግረውናል። በዛን ሰዓት መጾም አለብን ማለት ነው። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ አላህ ያድርገን። اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين والحمد لله